Good morning, children. So in today's video we are going to learn about chemical thermodynamics. It's a topic of first year, okay, and it's a very important topic. Okay, first we are going to learn about only certain important points and certain important formulas which we come across in this chapter, and based on this formulas which we are going to learn, we are going to do certain numericals in the next video. Okay, so chemical thermodynamics. Okay, thermodynamics is a part of physical chemistry which deals with what? Energy changes. Okay, now thermodynamics mainly deals with energy changes that are happening in a system. Okay, now energy changes. Okay, so here we are going to come across certain new words like system, surroundings and universe. Okay, system is the one which is under observation. Okay, the system is defined as the part of the universe which is under observation. You call it as system. Okay, remaining part of the universe you call it as surroundings. Okay, remaining part of universe you call it as surroundings. Okay, so system, surroundings and universe. Universe you all know. Universe is what? System plus surroundings is equal to universe. Okay, so these are the general terms which we use while defining any process or anything. Okay, so system plus surroundings gives rise to universe, and boundary is the one which divides the system and the surroundings. You call it as boundary. Okay, the one which divides what? System and surroundings is called as boundary. Okay, so these are the new terms which we will come across in thermodynamics. Okay, so system, surroundings and universe. Okay, next we are going to learn about very important things, types of systems. Okay, types of systems. These are the general basic topics. You are going to get certain theoretical questions based on these terms. Okay, types of systems. Once recall: open system, closed system, isolated system. Okay, now open system, closed system and isolated system. So open system is the type of system in which there is exchange of mass as well as exchange of energy. Both will take place. Okay, here mass exchange, energy exchange, both will take place. Okay, mass exchange happens, energy exchange also happens because it's an open system. Okay, now energy exchange also happens. Then such kind of system you call it as open system. Closed system is, here mass exchange won't happen but only energy exchange will happen. Okay, means mass will not change. Mass exchange does not happen. Only energy exchange happens. Okay, energy exchange happens. Isolated system is the one in which mass exchange also won't happen, energy exchange also won't happen. No mass exchange, no energy exchange also. Okay, energy exchange also won't take place. Isolated energy exchange also will not take place, like in thermos flask. Okay, so about these they are going to ask you about some theoretical questions, so you have to write about them. Okay, next we are going to learn about different types of processes. Okay, what are the different types of processes which you are going to come across in this chapter? Okay, types of processes. So what are the different types of processes? First one, I think you all are aware of this isothermal process. Okay, in which temperature is constant. In this process temperature is constant. Okay, means delta T is equal to 0. Second type of process is isobaric process. Here pressure is constant. Okay, now in isobaric process pressure is constant, means delta P is equal to 0. Okay, pressure is constant.
delta P is equal to 0. Third process is called isochoric process. Okay, now isochoric process. Here volume is constant, means delta V is equal to 0. And fourth type of process is also there, which is called as adiabatic process. Okay, adiabatic process, in which Q is equal to 0. Q is what? The amount of heat, means there is no exchange of heat. Okay, exchange of heat does not takes place. Q is equal to 0. Okay, no exchange of heat. Okay, so that kind of processes are there. Okay, and you are going to come across certain types of variables like state variables and path functions. State variables and path functions. Okay, next you are going to come across certain state variables, means the variables which depends only on the initial and final states of a process. Okay, which depends only on the initial, which depends on initial and final states of the process. Initial and final states. Okay, of a process. Like you can take example, temperature. Initial temperature of the system, some T1 degrees centigrade. Final temperature of the system, T2 degrees centigrade. So temperature is considered to be what? State variable. Okay, now state variable. Pressure, volume, all these are what? State variables. Like for example, what I was telling, temperature. Like it depends on T1, T2, initial, final. That's it. Okay, pressure depends on, okay, initial and final. Okay, but does not depend on path. Okay, volume also depends on initial and final values, V1, V2. Okay, but they does not depend on path. So such kind of functions or variables, you call them as state variables. Whereas path functions are heat and work. Okay, now heat and work are called as path functions. Heat and work are called as path functions. Why they are called as path functions? Because if one state is reached, okay, it depends on the path or it depends on the way how that particular state is reached. Okay, so heat and work are considered to be what? Path functions. Whereas temperature, pressure, volume, all these are considered as what? State variables. Okay, so this is a very important thing they are going to ask about. General questions you are going to come across. Okay, so please check. Okay, and next we are going to learn about what we call certain laws. Okay, what are the laws? Suppose if you go for the laws, first if you go for zeroth law of thermodynamics. So what does zeroth law of thermodynamics states? If two systems are in thermal equilibrium with a third system, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, okay, with a third system. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, they are also thermal equilibrium with each other. They are also in thermal equilibrium with each other. This is called as zeroth law. Okay, now statements, sometimes they may ask for statement type questions. So just once go through the statement of zeroth law. Okay, then we go for the first law of thermodynamics. You all know about this from your childhood. You are learning. What is first law? First law of thermodynamics states that matter can neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. This is called as first law of thermodynamics. మీకు అప్పుడప్పుడు స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అలాంటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇనిషియల్ ఫైనల్ ప్రాసెస్ల మీద డిపెండ్ అవుతాయి.
బట్ పాత్ మీద మాత్రం డిపెండ్ అవ్వదు. అంటే ఇనిషియల్గా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, ఫైనల్గా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, ఇనిషియల్గా ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, ఫైనల్గా ఎంత ఉంది. ఓకే, అలా పాత్ ఫంక్షన్స్ అంటే హీట్ అండ్ వర్క్. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ లా. ఓకే, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్, మ్యాటర్ కెన్ నెయిదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అయితే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ లాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనము కొన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి వాడతాం. ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో జాగ్రత్తగా ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. Okay, this is denoted by delta E, E or U. Change in internal energy only can be calculated. Okay, now internal energy, it is denoted by the letter E or U. Okay, generally energy terms all are considered to be extensive properties. Okay, now extensive, intensive properties మీకు అవి కూడా ఉంటాయి, ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనర్జీ టర్మ్స్. So change in internal energy only can be calculated. Exact value of energy cannot be calculated. ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎనర్జీ ఎంత ఉంది, అలా చేంజ్ మాత్రమే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోగలం. ఓకేనా, అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్గా ఒక సిస్టమ్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంది అంటే అది క్యాల్కులేట్ చేయలేం. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఓన్లీ చేంజ్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్. సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ denoted by given by delta E or delta U. ఓకే, ఏదైనా సరే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకే, మనకి డెఫినేషన్స్ తోటి ఇక్కడ జనరల్గా పని లేదు, మనకి ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే డెల్టా E ఆర్ డెల్టా U ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ప్లస్ W అని ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఇక్కడ Q అంటే ఏంటి, W అంటే ఏంటి? Q ఈజ్ హీట్, W ఈజ్ వర్క్, డెల్టా E ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ హీట్ ఓకే, Q తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ హీట్ Q. ఓకే, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్. ఓకే, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్. అలాంటప్పుడు Q వాల్యూని పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు, పాజిటివ్ వాల్యూవే తీసుకోవాలి. అదే హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ అనుకోండి, హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ హీట్ లూజ్ చేసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు Q అనేది నెగిటివ్ కింద తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఆ సైన్ కన్వెన్షన్ మనం ఈ డెల్టా ఈ ఫార్ములాలో కూడా అప్లై చేయాలి. క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఇస్తారు heat is absorbed by a system. Suppose a system is absorbing 600 kilojoules of heat. Absorbing అన్న వర్డ్ ఉన్నది కాబట్టి Q అనేది మనం పాజిటివ్ కింద తీసుకోవాలి. A system is losing 600 kilojoules of energy అలా అని క్వశ్చన్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు Q వాల్యూ నెగిటివ్ కింద తీసుకోవాలి. అదే సైన్ కన్వెన్షన్. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ అన్నప్పుడు Q ఈజ్ నెగిటివ్. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ అయితే హీట్ లాస్ట్ టు ద సరౌండింగ్సే కదా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ అన్నా, హీట్ లాస్ట్ టు ద సరౌండింగ్స్ అన్నా ఒకటే, Q ఈజ్ పాజిటివ్. అలాగే హీట్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్ అన్నా, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సరౌండింగ్స్ అన్నా Q నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, మీరు అది జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చెక్ చేసుకొని పాజిటివ్ తీసుకోవాలా నెగిటివ్ తీసుకోవాలా అని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. ఓకే, సరౌండింగ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే సిస్టమ్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది, సిస్టమ్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే సరౌండింగ్స్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సిస్టమ్ మనకి కావాల్సింది మెయిన్గా సిస్టమ్ తోటే పని, సరౌండింగ్స్తో పని కాదు. ఓకేనా, ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక గ్యాస్ అనేది హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందా లేకపోతే హీట్ రిలీజ్ చేసుకుంటుందా దాన్ని బట్టే మనం సమ్స్ అనేవి చేస్తాం. అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది దాన్ని బట్టే డెవలప్ అవుతుంది. సరౌండింగ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుని చేసుకోరు, కానీ క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు సరౌండింగ్స్తో కూడా అడుగుతారు. సో అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి వేసుకోవాలి. అదే వర్క్ కనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ వర్క్
సైన్ కన్వర్షన్ ఫర్ వర్క్ ఎలా రాయాలి? వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఓకేనా? అంటే అలసిపోతుంది కదా, సిస్టమ్ అలసిపోతుంది అంటే దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నెగటివ్. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, యూ విల్ టేక్ W యాజ్ నెగటివ్. ఓకే, అండ్ W ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్. EXP అని రాస్తున్నాం షార్ట్ ఫార్మ్. EXP అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ వర్క్. అలాగే వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, ఇన్ దట్ కేస్ పాజిటివ్. ఓకేనా? W you will take it as positive and it is called as compression work. ఓకేనా? ఒక సిస్టమ్ మీద మనం వర్క్ చేసి దాన్ని కంప్రెస్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్. ఓకే, if the work is done on the system, okay, then it is positive work. Okay, W is positive and it is called as compression work. Please understand this sign convention carefully. Okay, very very important sign convention. Okay, so this is called as sign convention for work and heat. Okay, then we'll go for PV work. What is PV work? Means work in terms of pressure and volume. PV work. Okay, so for this PV work W is equal to, okay, W is equal to minus P external into delta V. ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, మీకు చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాట్? ఓకే, ఇక్కడ పీవీ వర్క్ మీరు జనరల్గా సైడ్ హెడింగ్ పెట్టి రాసుకుంటానంటే ఇలా రాసుకోండి. ఫర్ ఐసోథర్మల్, ఓకే, ఫర్ ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఫర్ ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజ్. ఓకే, ఫర్ ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ చేంజ్ Q is equal to minus W, and for that formula is P external into delta V. Okay, this is, please underline this sentence, very very important, or keep a box. W is equal to P external into delta V. ఇది ఎప్పుడు ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, డెల్టా వి అంటే ఏంటి? వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్. ఇందాకే అనుకున్నాం కదా, వాల్యూమ్ ఈజ్ అ స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? వాల్యూమ్ ఈజ్ అ స్టేట్ వేరియబుల్. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఫార్ములా ఫర్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఫర్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఫర్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సమ్స్లో ఈ ఫార్ములావే ఎక్కువగా వాడతాం మనం. ఓకేనా? చాలా సమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని మీకు చాలా సమ్స్ అనేవి వస్తాయి థర్మోడైనమిక్స్లో. అదే మీరు సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫర్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఫర్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, దానికి వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏంటి? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT ln VF బై, అదే ఇక్కడ Q కూడా రాసుకోవాలి. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, మైనస్ ఆల్రెడీ Wకి రాసాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? NRT ln V ఫైనల్, NRT ln V ఫైనల్ బై V ఇనిషియల్. ఇక్కడ ln అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ టు ద బేస్ E. ఓకేనా? E అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, లాగరిథమ్స్లో ln అని కూడా చెప్తాం. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు మైనస్ అటువైపు అయినా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ln తీసేసి లాగ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు W ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2.303 NRT ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ln లాగ్, డైరెక్ట్లీ యుల్ రైట్ లాగ్ V ఫైనల్ బై V ఇనిషియల్. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ln అండ్ లాగ్? ఓకే, జనరలీ ln ఈజ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ టు ద బేస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ లాగ్ టు ద బేస్ ఈని లాగ్ టు ద బేస్ 10లోకి మార్చాలి అంటే 2.303తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా?
ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఎల్ఎన్ని లాగ్లోకి మార్చాలి అంటే 2.303తో ఎక్స్ప్రెషన్ని 2.303తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఇది ఎప్పుడు వాడాలి? ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కోసం వాడాలి. ఓకేనా? ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ W is equal to -2.303 nRT log V final by V initial. ఇక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, T అంటే టెంపరేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఫర్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ Q is equal to 0. ఓకేనా? ఫర్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ Q is equal to 0. ఓకే, సో Q is equal to 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? డెల్టా U, ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా U. ఓకే, డెల్టా U ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. Q ప్లస్ W కదా మామూలుగా. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ప్లస్ W. ఇప్పుడు Q 0 అయిపోయిందంటే డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు W అవుతుంది. సో అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రెండు సేమ్ అనమాట. ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ W అడియా అని రాశాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా? వర్క్ డన్ ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. Q 0 కాబట్టి అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏంటి మనకి Q అనేది 0. ఓకే, సో ఫర్ దట్ డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? W. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఆల్సో, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కంపారిజన్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. కంపారిజన్ నెక్స్ట్ ఏం చదవాలి మనం? కంపారిజన్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఓకేనా? కంపారిజన్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో ఇది మీకు జనరల్గా ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చేస్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, స్పీడ్గా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ వర్క్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, దెన్ ఫర్ ఐసోథర్మల్. ఓకేనా? వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో ఎక్కువ వర్క్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, దెన్ అడియాబాటిక్, దెన్ కమ్స్ ఐసోకోరిక్, లాస్ట్ ఐసోకోరిక్. W ఇన్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఇదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ వర్క్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, దెన్ ఐసోథర్మల్, దెన్ అడియాబాటిక్, దెన్ ఐసోకోరిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్, ఓకే, వన్ స్మాల్ గ్రాఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్. ఓకే, PV గ్రాఫ్, సపోజ్ P is taken on y axis, వాల్యూమ్ is taken on x axis. ఓకేనా? PV గ్రాఫ్ మనకి జనరల్గా అన్ని ప్రాసెస్లు ఒకే గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఓకే గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో PV ప్రాసెస్లో PV గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఐసోబారిక్, దిస్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. అండ్ దిస్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఐసోబారిక్లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, ఐసోకోరిక్లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? మరి ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ఏంటి? ఒకటి ఐసోథర్మల్, ఇంకోటి అడియాబాటిక్. ఓకేనా? ఐసోథర్మల్ అండ్ అడియాబాటిక్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, ఇది మీరు కొంచెం గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడగచ్చు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ అన్ని గ్రాఫ్స్ ఒకే ప్లాట్లో డ్రా చేస్తే డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు వాడు XYZ లాగా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్, ఇక్కడ వై, ఇక్కడ జెడ్, ఇక్కడ PQRS అట్లా పెట్టి అవి ఏంటి అన్నది ఐడెంటిఫై చేయమని కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇంకొక గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో కాకుండా రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఓకే, వర్క్ డన్ ఫర్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? గ్రాఫ్ ఫర్ వర్క్ డన్ ఫర్ రివర్సిబుల్ అండ్
irreversible processes, reversible and irreversible processes. సో దీనికి కూడా చిన్న గ్రాఫ్ మనం డ్రా చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా? సేమ్ పీవీ గ్రాఫ్. ఓకే, సపోజ్ పీవీ గ్రాఫ్, జనరలీ ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, లైక్ ఎ కర్వ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్ జాయిన్ చేసుకోండి ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి. ఓకే, ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ జాయిన్ చేసుకుంటే ఇది మీకు వి ఫైనల్ అవుతుంది, ఇది వి ఇనిషియల్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ irreversible expansion. Irreversible expansion. This graph represents what? Irreversible expansion. ఓకే, అదే మీకు రివర్సిబుల్ ఎక్స్పాన్షన్, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టెప్స్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఇలా స్ట్రైట్ కర్వ్ కాకుండా స్టెప్స్, అంటే ఇలా. ఓకేనా? అంటే మీకు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ జాయిన్ చేశారనుకోండి, సేమ్ ఇందాక డ్రా చేసినట్టే ఇది వి ఫైనల్. ఓకే, ఇది వి ఇనిషియల్. కానీ ఇన్ని స్టెప్స్లో వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే వర్క్ డన్ విల్ బి లెస్ అయిపోతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్. ఓకే, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, రివర్సిబుల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఓకే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్. సో గ్రాఫ్స్, ఇట్లాంటి గ్రాఫ్స్ కూడా మీకు అడుగుతాడు, ఒక్కొక్కసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలి. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద ఎంథాల్పీ టర్మ్. ఓకేనా? ఎంథాల్పీ టర్మ్, ఎంథాల్పీ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ హెచ్. ఓకే, ఎంథాల్పీ. ఎంథాల్పీ అంటే హీట్ కంటెంట్. ఓకే, హీట్ కంటెంట్. ఓకే, హెచ్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ హెచ్. ఓకే, హీట్ కెపాసిటీ, ఎంథాల్పీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అనేవి వాడతారు. సో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఎంథాల్పీ ఆర్ హీట్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ హెచ్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పీవీ, ఈ ప్లస్ పీవీ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, పీ ఈజ్ ప్రెషర్, వి ఈజ్ వాల్యూమ్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పీవీ. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ విల్ గో విత్ హీట్ కెపాసిటీ. హీట్ కెపాసిటీ, హీట్ కెపాసిటీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ టు 1 degree సెంటిగ్రేడ్. ఒక సబ్స్టెన్స్ టెంపరేచర్ 1 degree సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ చేయాలంటే మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై చేయాలి? ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ a substance or unit mass of a substance to 1 degree centigrade is called as heat capacity. Heat capacity denoted by the letter C. Okay na? Manam generally this we will calculate it for 1 mole. So you call it as molar heat capacity. Okay. So ee heat capacity malli meeku 2 types untayi, Cp, Cv. ఇవన్నీ కూడా మోలార్ వాల్యూసే. మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీస్ అంటారు. హీట్ కెపాసిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, ఇవన్నీ ఇంటెన్సివ్ టర్మ్స్. ఓకేనా? మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఎనర్జీ టర్మ్స్ అన్నీ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ హీట్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి మనకి. మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీస్ ఆర్ 2 types. సిపి మీన్స్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండ్ సివి at constant volume. ఓకేనా? సివి అంటే at constant volume. at constant pressure దగ్గర సిపి అంటాము, at constant volume దగ్గర సివి అంటాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి రిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి. సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, మీకు బాగా ఐడియా ఉంది. దీస్ 2 are molar specific heat capacities. Please remember the word molar. Okay, Cp minus Cv is equal to R. ఇక్కడ this is for 1 mole of a gas. మీకు ఇంటూ NR అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ N పెడితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1 అని. ఓకేనా? సో పర్ మోల్ అనమాట. దిస్ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకే, Cp మైనస్ Cv ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R. అదొక ఫార్ములా ఉంది.
ఇదే వాటితో another formula is also there which is called as Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio, that is denoted by the letter gamma. Gamma is equal to Cp by Cv. Gamma is equal to what? Cp by Cv. Okay, now Poisson's ratio, and this gamma value keeps changing for the type of gas also. Suppose values you have to remember for monoatomic gas, for diatomic gas, and for tri or polyatomic gases. ఓకే, వీటికి వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ వాల్యూస్ మీకు సమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. సో ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్ గామా ఈజ్ 1.66. ప్లీజ్ రైట్ ఫాస్ట్. ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్, ఓకేనా, ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ గామా వాల్యూ ఎంత? 1.66. ఫర్ డైఅటామిక్ 1.4. ఓకేనా, ఫర్ డైఅటామిక్ గ్యాసెస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.4. ఈ వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ట్రై ఆర్ పాలీఅటామిక్ గ్యాసెస్, ఫర్ ట్రై ఆర్ పాలీఅటామిక్ గ్యాసెస్, ఓకే, ఫర్ ట్రై ఆర్ పాలీఅటామిక్ గ్యాసెస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.33. గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.33. గామా అంటే ఏంటి? రేషియో ఆఫ్ Cp బై Cv ఈజ్ కాల్డ్ అస్ పాయిసాన్స్ రేషియో. దాన్ని గామాతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ these are the different some important points regarding enthalpy. Now we are going to learn about, not totally, just I am going to mention some types of enthalpies. I am going to only mention because that comes totally under thermochemistry part. థర్మోడైనమిక్స్లో మీకు థర్మోడైనమిక్స్ అంతా ఫస్ట్ పార్ట్లోకి వస్తుంది, థర్మోకెమిస్ట్రీ అంతా సెకండ్ పార్ట్లోకి వస్తుంది. థర్మోకెమిస్ట్రీలో ఏంటి డీల్ చేస్తారు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా, సో జస్ట్ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్. ఇక్కడ నేను జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తాను అంతే. ఓకే, మిగిలినవన్నీ సమ్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. దాన్నే సింపుల్ భాషలో హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. నేను ఇక్కడ ప్రతిసారి ఎంథాల్పీ అని రాయను, డూ అని రాస్తాను, చూసుకోండి మీరు. ఓకే, హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, హీట్ ఆఫ్ కంబషన్. ఓకేనా, హీట్ ఆఫ్ కంబషన్. నెక్స్ట్ హీట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. ఓకే, న్యూట్రలైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి మీకు హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్, ఓకే, హీట్ ఆఫ్ అటమైజేషన్. ఓకే, ఇట్లా మీకు చాలా హీట్ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, హీట్ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, హీట్ ఆఫ్ atomization. Okay, change in heat of phase change, transformation, phase transformation. Okay, phase transformation. So ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్స్ అనమాట, అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్. ఓకే, సో ఇంకా సొల్యూషన్, హీట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. సో ఇలా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ ఉన్నాయి. వీటి మీద క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇంకా మీరు బాండ్ డిసోసియేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ బాండ్ డిసోసియేషన్, అది దాని మీద కూడా సమ్స్ అనేవి చాలా వస్తాయి అన్నమాట. అంటే అది క్వశ్చన్ ఇచ్చి మీకు సమ్స్ అని అర్థం చేయించుకోవాలి. ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్. ఓకే, థర్మోకెమిస్ట్రీలోకి వస్తాయి ఇవన్నీ. ఓకే, బాండ్ డిసోసియేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ బాండ్ డిసోసియేషన్. 9th one, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ బాండ్ డిసోసియేషన్. ఓకే, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ అనమాట. ఓకే, మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, ఓకే, సొల్యూషన్ ఆర్ హైడ్రేషన్, లాటిస్ ఎనర్జీ,
ఆర్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ అనేవి మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఆర్ లాటిస్ ఎనర్జీ. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్ అనేవి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్. ఓకే, సో ఆన్ దీస్ ఆల్సో you are going to get different types of questions, so you have to be very very careful with these kind of questions. Okay, next we directly move on to entropy. Next energy term వచ్చేసి entropy. Entropy denoted by the letter S. What is entropy? Entropy means it is the measure of disorders. Okay, randomness, measure of disorders. చూడండి, ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగాలి అంటే the reactants has to undergo lot many disorders. ఓకే, సో ఆ డిజార్డర్స్ అన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకున్న తర్వాతే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం కూడా ఎంసెట్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి అంటే చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయాలి, చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నిటిని ఫేస్ చేసుకుంటూ మనం గెట్ ఆన్ అవ్వాలి. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్, ద మెజర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ డిజార్డర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ. The measure of randomness, okay now, randomness or disorders is called what? Entropy. Okay, ఇది కూడా extensive property. All energy terms are extensive properties. S. So change in entropy, you will denote it with what? Change in entropy is delta S. ఇది కూడా స్టేట్ వేరియబుల్ బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాత్స్, ఫైనల్ పొజిషన్స్, బట్ నాట్ ఆన్ ద పాత్. ఓకే, సో స్టేట్ వేరియబుల్. ఎంట్రోపీ అనేది ఏంటి మీకు? స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ డెల్టా ఎస్. ఓకే, డెల్టా ఎస్ ఫర్ టోటల్ డెల్టా ఎస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్. సిస్ అంటే సిస్టమ్, SURR అంటే సరౌండింగ్స్. ఓకేనా, డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా డెల్టా ఎస్ విల్ బీ ఇన్ సాలిడ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్. ఓకే, డిజార్డర్స్ తక్కువ ఉంటాయి సాలిడ్స్లో. ఓకే, డెల్టా ఎస్ లిక్విడ్స్ and then delta S will be more in what? Gases. Okay, based on this point also you'll get questions. There are certain factors which affect this entropy also. Okay, so you have to go with those all factors and all once. Please go through. Okay, అయితే మనకి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేవి సమ్స్, చిన్న సమ్స్ వస్తాయి డెల్టా ఎస్ మీద, చిన్న సమ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ delta S surroundings is equal to minus delta S system. Okay, please remember delta S surroundings is equal to delta H surroundings minus delta H system by temperature T. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్కి ఇది ఒక ఫార్ములా అనమాట. అలాగే దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ సరౌండింగ్స్. ఇక్కడ సిస్టమ్ రాస్తే మైనస్ పెట్టాలి. ఓకే, డెల్టా హెచ్ సరౌండింగ్సే రాస్తే ప్లస్ సరిపోతుంది. డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ సరౌండింగ్స్ బై టైం టేకెన్. లేకపోతే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా హెచ్ సిస్టమ్. SYS అంటే సిస్టమ్ బై టైం టేకెన్. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా మనం చిన్న సమ్స్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ బాక్స్ గీస్తున్నాను. సో మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డెల్టా ఎస్ అనేది స్పాంటేనిటీని కూడా మీకు ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎనీ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఎనీ రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి స్పాంటేనియస్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. వేరే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పక్కర్లేకుండానే పని చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ స్పాంటేనియస్ వర్కర్స్. ఓకేనా, అదే ఎంత చెప్పినా పని చేయట్లేదు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు మమ్మీ వచ్చి చదువుకో అని ఎంత చెప్తున్నా మనం ఏం చేయట్లేదు అంటే వీఆర్ నాన్ స్పాంటేనియస్. ఓకే, మనకి ఏ పని ఎవరు చెప్పక్కర్లేకుండా మన పని మనం చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయామనుకోండి,
వి ఆర్ వాట్ స్పాంటేనియస్ వర్కర్. మనకి ఎవరు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అక్కర్లేదు, మన పని మనం చేసుకుంటూ మనం గెట్ ఆన్ అయిపోతాం. అలాంటప్పుడు వి ఆర్ స్పాంటేనియస్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో స్పాంటేనిటీ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ వర్క్ ఈజ్ డన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఇనిషియేషన్. ఓకేనా? ఇఫ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ వితౌట్ ఎనీ ఇనిషియేషన్. ఓకే, ఇఫ్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ మనం రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి డెఫినేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఇఫ్ ఎ రియాక్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓకే వితౌట్ ఎనీ ఇనిషియేషన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఎవరు చెప్పక్కర్లేకుండా ఆ ప్రాసెస్ దాని అంతటా అదే జరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అంటారు. అంటే జనరల్గా మీకు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే, స్పాంటేనియస్ అంటే ఏదైనా వర్క్ జరగడం పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది, ఫీజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది, ఆ వర్క్ జరగడానికి ఫీజిబిలిటీ ఉంది, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్పాంటేనియస్ వర్క్. ఓకే, మనం ఎంత ఎక్స్టర్నల్గా ప్రెషర్ ఇస్తున్నా వర్క్ జరగట్లేదు, అసలు పాసిబిలిటీయే లేదు, దెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెసెస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాటర్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అప్ హిల్, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకే, వాటర్కి అదే చెక్ చేసుకుని డౌన్ హిల్ ఇట్ విల్ ఫ్లో. కానీ వాటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ డౌన్ హిల్ టు అప్ హిల్, ఓకేనా, ఆర్ ఫ్రమ్ డౌన్ టు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ వాటర్. ఓకేనా? మోటార్ యూజ్ చేయకుండా హై లెవెల్ ఏరియాకి వాటర్ అసలు ఫ్లో అవ్వదు. ఓకేనా? లో లెవెల్ ఏరియాకి అయితే మనం చెప్పక్కర్లేదు, అదే ఫ్లో అయిపోతుంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ మనం చెప్పక్కర్లేదు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అదే జరిగిపోతుంది. ఓకే, అవన్నీ ఏంటి? స్పాంటేనియస్ ప్రాసెసెస్ అంటారు వాటిని. ఇఫ్ ద రియాక్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ వితౌట్ ఎనీ ఇనిషియేషన్ దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పాంటేనిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఎస్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెల్టా జీ, ఈ స్పాంటేనిటీ అనేది కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ టర్మ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెల్టా జీ. జీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. ఓకే, డెల్టా జీ అంటే చేంజ్ ఇన్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ దిస్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ? ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అనే టర్మ్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ? ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ వర్క్. ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సపోజ్ మీరు 2 years నుంచి ఎంసెట్ రాయడానికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ 2 years చేసిన హార్డ్ వర్క్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే, ఎగ్జామ్లో ఉన్న మీరు స్పెండ్ చేసిన 3 hours ఆఫ్ టైం అనేది చాలా యూస్ఫుల్, వెరీ క్రూషియల్ వర్క్ అది. అవునా కాదా? మీరు 2 years నుంచి ఎంసెట్కి, మెయిన్స్కి, జేఈకి ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నారు. సో ఈ 2 years చేసిందంతా ఒక ఎత్తు, ఎగ్జాక్ట్గా ఆ 3 hours స్పెండ్ చేసి ఎగ్జామ్లో రాసిన టైం అంతా ఒక ఎత్తు. అదే యూస్ఫుల్ వర్క్ అనమాట. మీరు 2 years కష్టపడి చదివారు, సపోజ్ ఎగ్జామ్ రాయలేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దెర్ ఈజ్ నో యూస్ఫుల్ వర్క్. 2 years చేసిన వర్క్ అంతా యూజ్లెస్ వర్క్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్కి కరెక్ట్గా జరగాల్సిన వర్క్ అనమాట. అన్ని రియాక్షన్స్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరగవు. ఓకేనా? అన్ని రియాక్షన్స్లో ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరగదు. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన వర్క్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ టు అక్కర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ టు అక్కర్. ఓకే, ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ టు అక్కర్, యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్? గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. సో ఇది కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ, ఎనర్జీ టర్మ్ కదా. సో ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ మోస్ట్లీ మనం ఇనిషియల్ ఫైనల్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడే మెజర్ చేయగలం. ఎగ్జాక్ట్గా గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఎంత అంటే మనం అది మెజర్ చేయలేం. ఓకే, ఆల్వేస్
it is also considered as what? State variable. So change only you can calculate. So change in Gibbs free energy, you will denote it by the letter, delta G. Okay, now delta G. Okay, change in Gibbs free energy denoted by the letter delta G. Okay, if delta G is less than 0, the process is spontaneous. If delta G is less than 0, the process is spontaneous. ఓకే, అంటే డెల్టా జీ నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అంత ఈజీగా తక్కువ వర్క్ చేసి ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. అదే మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినా స్టార్టింగ్ నుంచి చేయలేదనుకోండి, ఈ 10 days 11 days ప్రిపరేషన్ అనేది తక్కువ టైం. ఓకే, ఆ తక్కువ టైంలో మీరు ఎంత యూస్ఫుల్ వర్క్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఓన్లీ it acts as a reflection of your marks, isn't it or not? Same like that, delta G less than 0, తక్కువ వర్క్ చేశారంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్, అంటే హ్యాపీగా ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ ఈజీగా జరుగుతుంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇది మన డైలీ లైఫ్తో రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం 2 years ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అంత ఈజీగా ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాం. తక్కువ వర్క్ చేసుకుని ఈ ఎగ్జామ్ ముందర ఏం చేయాలి? తక్కువ వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి 2 years నుంచి ఆల్రెడీ మనం వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ టైం అప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలి? తక్కువ వర్క్ చేసి ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందాలి. ఓకే, సో డెల్టా జీ అనేది 0 less than 0 అవుతుంది, చాలా తక్కువ, నెగిటివ్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి వాట్? స్పాంటేనియస్. ఓకే, సో అలాగే ఇప్పుడు డెల్టా జీ గ్రేటర్ దెన్ 0 అనుకోండి, అంటే వీడి ప్రిపరేషన్ సరిగా లేనట్టు, వీడు 2 years నుంచి సరిగా వర్క్ చేయట్లేనట్టు. ఓకే, ఫార్ములాస్ ఏవి నేర్చుకోలేనట్టు, చాలా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు, ఎగ్జామ్ ముందర స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో డెల్టా జీ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే అక్కడ నీకు ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరగదు, మంచి రిజల్ట్ రాదు. సో నాన్ స్పాంటేనియస్. ఓకే, నాన్ స్పాంటేనియస్. ఓకే, so this way you can identify whether a reaction is spontaneous or non-spontaneous. Okay, so please remember, and there is a relation between equilibrium constant and delta G values. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములానే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా. రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ K. మీకు తెలుసు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసు. సో ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2.303 RT log K. ఓకే, ఇక్కడ K అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, R ఈజ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, T ఈజ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు సమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. అండ్ మీకు ఇంకో చోట నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, డెల్టా హెచ్ అనేది నెగిటివ్ అయితే ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్, అండ్ డెల్టా హెచ్, ఓకే, హెచ్ ఈజ్ హీట్ కంటెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ పాజిటివ్ అయితే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఫర్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ exothermic reactions are favorable. For non-spontaneous reactions ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్. సో ఇలాగా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఓకే, దీస్ ఆల్ పాయింట్స్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ ఫర్ డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. ఓకేనా? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్, గన్ షాట్ మోడల్స్ which you are going to come across in your thermodynamics chapter. So first in this video make notes of all the ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అండ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. అవి బాగా వచ్చేస్తే సమ్స్ అనేవి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, అటమైజేషన్, సబ్లిమేషన్, న్యూట్రలైజేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటి మీద కూడా సమ్స్ అనేవి వస్తాయి. మీరు క్వశ్చనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దాన్ని ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆ సమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కూడా. ఓకే, దట్స్ వై ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెఫినిషన్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, రిగార్డింగ్ థర్మోకెమిస్ట్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీస్. అవి ఒకసారి మీరు డెఫినిషన్స్ అన్నీ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ know the definitions of those all types of enthalpies, then it will become easy for you to do numericals, and that model numericals we are going to do in the next video. Okay, thank you for watching. Bye.